નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ નંબર 7 માં આઈડિયલ ની અંદર યુનિટ નંબર 4 લોંગર શોર્ટર એન્ડ બિગર નો સોલ્યુશન આપણે કરવાના છે। તો વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર વિનંતી છે કે તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં લિંકને અવશ્ય શેર કરે અને જો તમે પ્રથમ વખત અમારી ચેનલ જોઈ રહ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, તેમજ વિડીયોને અવશ્ય લાઈક આપજો। તો યુનિટ નંબર 4 ની અંદર એક્ટિવિટી 1 નું આપણે સોલ્યુશન કરીએ તો એમાં બીજો પ્રશ્ન છે, આપણે પેરેગ્રાફ પરથી પ્રશ્ન ઉત્તરમાં બીજો, what is the length and width from the room B। બરાબર, રૂમ B ની લેન્થ શું હતી? The length of the room B is 12 feet and its width is 10 feet। ચલો ચોથો છે, which things are not similar in the both the room? wall clock, showcase, chair, પછી છે feng shui and the state of God are not similar in the both room। ચલો એના પછીનો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, what is the difference between the chairs in the both the room? The chairs in room A is costlier than the chair B in room। બરાબર, એના પછી what is the shorter than the status of God? The feng shui is the shorter than the state of God। એના પછી TV sets are same in size તો આવે છે true, showcase are equal in size તો આવે છે false। ચાલો હવે તમને અહીંયા ગ્રહોનું તમને બધા નામ આપેલા છે, બરોબર, એનું તમને સાઈઝ પણ આપેલી છે, એના આધારે આપણે અહીંયા પ્રશ્નના ઉત્તર લખવાના છે। બરોબર, સૂર્યથી અંતર કેટલું છે, સેલ્સિયસનું તાપમાન કેટલું છે, ચંદ્રથી અંતર કેટલું છે તેના વિશે। તો પહેલો સવાલ છે, Venus is bigger than Mercury। બરાબર, the Venus is smaller than the Earth। એના પછી which planets is farther from the sun and Jupiter or Saturn તો આવશે Saturn। એના પછી which planet is bigger than the Saturn, the Mars or Jupiter તો કયો છે તો Jupiter આવશે। which planets have higher temperature than the Mars। બરાબર, ચંદ્રથી વધારે કેમાં તાપમાન છે? મર્ક્યુરી, વિનસ, અર્થ, જુપિટર એન્ડ સ્ટેરન। એના પછી what is the distance of the earth from the sun? બરાબર, કેટલું ડિસ્ટન્સ છે તો 1 astronomical unit। એના પછી name the planets with less distance from the sun than the earth। બરાબર, તો મર્ક્યુરી એન્ડ વિનસ। એના પછી સાઈઝ ને આધારે આપણે ગોઠવવાના છે, તો પહેલા મર્ક્યુરી, પછી આવશે માર્સ, પછી આવશે વિનસ, એના પછી અર્થ, પછી નેપ્ટ્યુન, પછી યુરેનસ, પછી સેચ્યુરન અને પછી આવશે જુપિટર। ચલો હવે ફકરા પરથી પેરેગ્રાફ પરથી આપણે પ્રશ્નના ઉત્તર લખવાના છે। એમાં પહેલું છે, who was a Shonchen તો a prince। હવે પેલું વાક્ય છે, who was Shonchen તો આવશે પ્રિન્સ। એના પછી Shonchen's friends did not have a special power, false છે, બીજું વિધાન છે ટ્રુ છે। એના પછી છઠ્ઠું છે, what did many young prince hope? બરાબર, તો many young princess hope to marry the beautiful princess। એના પછી why did the prince want to marry the princess? તો because she was a beautiful princess। એના પછીનો વિધાન છે false। નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો the king said 3 different difficult tests। વિધાન છે true, write opposite word easy to difficult। છઠ્ઠા નંબરનું તમને આપેલું છે, what did the king do with the prince who fell in the test? બરાબર, the king turned the prince who fell in the test into donkey with his magic। ચલો એના પછીનો જવાબ આવે છે મેજિક। ટ્રુ ફર્સ્ટ ની અંદર ફોલ્સ આવશે। એના પછી what did the king tells to Shonchen તો the king told Shonchen that he had hidden the princess somewhere, he had to find her and bring her to
him before the sunset. એના પછીનો ઓપ્શનમાં આવશે the sharper eyes. What did the sharper eyes say? The sharper eyes saw that the princess was on the top of the mountain 100 miles away. એના પછીનો છે વાક્યમાં જવાબ આવશે C, on the top of the mountain. એના પછીનું વિધાનમાં આવે છે false. સાતમામાં આવે છે wine. Who could run very fast? બરાબર, તો longer legs could run very fast. What did the longer legs do? The longer legs run as fast as the wind and come back with the princess before dark. ચલો 10માની અંદર તમારો જવાબ આવશે false. 12મામાં આવશે before sunset. એના પછીના પેરેગ્રાફમાં પહેલો ઉત્તર છે what had the king turned the princess into? The king had turned the princess into golden leaf. એના પછી the princess was 200 miles away. તો વિધાન આવે છે true. એના પછીનું વિધાનમાં એ આવે છે shaking in the wind. એના પછી છે ચોથામાં who run faster than the right? Longer legs બરાબર run faster than the wind. એના પછી પાંચમામાં આવશે D, longer legs. છઠ્ઠામાં true for the king was angrier. તો વિધાન છે સાચું. એના પછીનું પેરેગ્રાફમાં પહેલો પ્રશ્નનો ઉત્તર છે કે વેરી ક્લોઝ નો મતલબ શું થાય છે નિયર. The princess was quite close. તેનો મતલબ થાય true. Where was the princess? The princess was at the bottom of very deep lake. ચલો એના પછીનો ચોથું છે what had the king turned the princess into? The king had turned in the princess. એના પછી right opposite shallow or deep બરાબર opposite લખવાનું તો. એના પછીના પેરેગ્રાફમાં પહેલું છે now it's my turn. આવું કોણ બોલે છે bigger belly. એના પછી છે who drank all water of the lake? બરાબર, તો bigger belly. What is the bigger belly do? The bigger belly drank all water of the lake and made it almost empty. એના પછી who caught the silver fish? The prince caught the silver fish. What happened when the prince caught the silver fish? When the prince caught the silver fish, turned into the beautiful princess. એના પછીના છઠ્ઠાની અંદર આવશે happy. સાતમામાં true. આઠમામાં true છે what did the angry king do? શું કરે છે the angry king turned himself into a crow and flew away into the jungle. ચલો એના પછી આપણે વાક્યને આપણે વાર્તાના યોગ્ય ક્રમમાં લખવાના છે બરાબર વિધાન. તો પહેલાની અંદર આ વાક્ય આવશે, સેકન્ડની અંદર આવશે આ વાક્ય, થર્ડની અંદર આપણે માઉન્ટેન વાળું વાક્ય આવશે, ચોથની એટલે કે ચોથાની અંદર આપણે longer legs run faster the wind વાળું, પાંચમામાં bigger belly drunk wall lake વાળું, અને છઠ્ઠામાં the prince and the princess were happy વાળું. હવે એના પછીનો આપણે રેખાંકિત શબ્દનો અર્થ આપણે લખવાનો છે બરોબર. તો શાર્પ તો પાવરફુલ. એક સેકન્ડ. ચલો એના પછીનો પ્રશ્ન નંબર 5 ની અંદર આપણે અર્થ લખવાનો છે બરોબર. અંડરલાઈન કરી દો. શાર્પ નો મતલબ થાય પાવરફુલ, હોપ નો મતલબ થાય વોન્ટેડ, શેકિંગ નો મતલબ થાય મૂવિંગ બરોબર. સ્પેશિયલ પાવર નો મતલબ થાય એક્સ્ટ્રા કેપેસિટી. પાંચમું ટર્ન ઇનટુ નો મતલબ થાય ચેન્જ ઇનટુ. ચલો હવે કોષ્ટકનો ફકરો એટલે તમારે વાંચવા છે અને ઉત્તર લખવાનો છે બરાબર. તો પેલું હું ઇઝ એ યંગર બરાબર, તો ગીતાંશ ઇઝ એ યંગર. એના પછીનો વેન ઇઝ ગીતાંશ બર્થડે બરાબર, ક્યારે છે તો કે 26 ઓક્ટોબર. એના પછી હુઝ હાઇટ 111 સેન્ટીમીટર તો સ્વપ્નિલ બરાબર. હુઝ વેઇટ ઇઝ મોર તો ગીતાંશ વેઇટ ઇઝ મોર. સાતમું ખાલી જગ્યા છે તો એલિફન્ટ્સ બિગર બરાબર, એટલે બિગર આવશે. એના બાદ ધ જીરાફ્સ ટોલર, ધ માઉસ સ્મોલર ધેન ધ રેબિટ, ધ હોર્સ ઇઝ એઝ અ બિગ એઝ અ કાઉ બરાબર. ધ જીરાફ સ્નેક્સ લોંગર ધેન ધ કેમલ નેક, ધ હોર્સ ઇઝ બિગર ધેન ધ મંકી, રિયાનો ઇઝ બિગર
than the donkey. The parrot is bigger than the mena. મેના. આઠમામાં જોઈએ આપણે આપણી રીતે કોઈ પણ તમારા 5 ફ્રેન્ડ્સના નામ લખવાના છે, એના વેઇટ, એની હાઈટ, એની બર્થ ડેટ અને એના કલર લખવાના છે, બરોબર. તેના આધારે આપણે 5 વાક્ય પણ બનાવવાના છે. 10મું છે look at the paragraph, fill the information. આપણે પેરેગ્રાફ આપેલો છે, બરોબર. એનિમલ્સ છે, એમના જીવનકાળના વર્ષ તમને આપેલા છે, કેટલા વર્ષ સુધી જીવે છે તેના વિશે. તો એના ઉત્તર પણ અહીં તમને આપેલા છે લખેલા. વિદ્યાર્થી નમ્ર વિનંતી છે કે આમાંથી જોઈને તમારે આઈડિયલ ની અંદર તમે નોટ ડાઉન કરવાના રહેશે. પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જોઈએ who lives longer than the god? The cow, બરાબર. એના પછી છે ચોથો whose life span is longer than the sheep's lifespan? તો chimpanzee's life, બરાબર. એના પછી whose life span is shorter than the rabbit? તો dog's life આવશે. એના પછી whose lives longer than the man? તો બરાબર swamp and tortoise. ચલો પછી 11મો છે આપણે આપણા ઘરમાંથી કોઈ પણ 10 વસ્તુના નામ આપણે લખવાના છે, બરાબર ને. એ 10 વસ્તુના નામ લખેલા છે અહીંયા અને તેના આધારે તમારે બિગર સ્મોલર ને માં તમારે વાક્ય બનાવવાના છે, બરાબર. તો અહીંયા કોઈ પણ 10 વસ્તુના નામ મેં લખેલા છે અને તેના આધારે વાક્ય તમને આપેલા છે, તમારે નોટ ડાઉન કરવાના રહેશે. ચલો એના પછી હવે ઉખાણા તમને આપેલા છે, એનો જવાબ તમારે લખવાનો છે. એમાં પહેલામાં આવશે, બરાબર. એનામાં બીજામાં આવશે પેરટ, ચોથામાં આવશે ચિત્તા, ચોથામાં આવશે જીબ્રા, પાંચમામાં આવશે ચિત્તા. ચલો હવે આપણને ABCD નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે, બરાબર. તેના આધારે આપણે સાચો જવાબ આપણે લખવાનો છે. ક્લીન તો શું આવશે? પ્યોર. એંગ્રીલી તો શું આવશે? ફ્રીકલી. નોટ ઇઝી નો મતલબ શું આવે? ડિફિકલ્ટ. એના પછી વેન્ટ ઇનટુ નો મતલબ શું થાય? એન્ટર. અનસક્સેસફુલ માં શું આવશે? ફેલ, બરાબર. ચલો વાક્યને ભૂતકાળમાં ફેરવવાના છે. તો પેલું વાક્ય આપણે બોલી દઈએ. સુમન શ્યામ fight with each other. તો સુમન and શ્યામ fought with each other. રોહિત catch the ball. તો રોહિત caught the ball. My sister write a letter. My sister wrote a letter. Children fly kites. The children flew kites. Sunita sings a song. તો સુનિતા sang a song. Abhay meets his friend. તો Abhay meets his friend. Met. એના પછી Veena sweeps the room. તો Veena swept the rooms. Mohan drinks milk. Mohan drank milk. My father pays the bill. My father paid the bill. Mayank types a letter. Mayank typed a letter. Mayuri talk to Mayur daily, બરાબર. તો Mayuri talk to Mayur daily. talk આવશે TALKD. ખુશ્બુ wash cloth. તો ખુશ્બુ wash clothes. is a dog barks. તો a dog bracket. and a children eats chocolate. તો children ate chocolates. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું સેમેસ્ટર નંબર 1 નું સોલ્યુશન. હવે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે આના પછીના સેમેસ્ટરનું સોલ્યુશન આપણે કરવાના છે. તો તેના માટે ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરો અને વિડિયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક અને કોમેન્ટ અવશ્ય કરો. જય હિન્દ, જય ભારત.